Hello students, let's start the next point, polarization by reflection, that is Brewster's law. Let's first study what is polarization of light. We know that light waves are the electromagnetic waves in which electric and magnetic fields are perpendicular to each other, and these electric and magnetic fields both are perpendicular to the direction of propagation of wave. Here wave is propagating along the z-axis. Variations or vibrations of the electric field are along the x-axis, and variations or vibrations of the magnetic field are along the y-axis. Thus, electric field, magnetic field, and direction of propagation are perpendicular to each other. Here, this electric field is represented by electric vector, and here in this figure, variations of the vibrations of the electric vector are along the x-axis. But these vibrations of electric vector can be in any direction. These vibrations will be along this direction, as like this. Vibrations of the electric vector along this axis. These vibrations will be along this direction. Vibrations of electric vector can be as like this. Thus, vibrations of electric vector can be in any plane, in any direction. And the light in which vibrations of electric vector are in all possible directions is called unpolarized light. What is unpolarized light? If vibrations of electric vector are in any direction perpendicular to the direction of propagation of wave is called unpolarized light. So this unpolarized light is shown by such number of double arrows. This is the unpolarized light, source of unpolarized light. Here, if the light consists of, if vibrations of the electric vector in a light are confined, are restricted to a single plane, then the light is called as the plane polarized light, or simply polarized light. What is polarized light? If vibrations of the electric vector are in one plane, then that light is called as the plane polarized light. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पोलरायझेशन बाय रिफ्लेक्शन हा पॉइंट पाहणार आहोत, म्हणजेच ब्रूस्टर्स लॉ. मग पोलरायझेशन बाय रिफ्लेक्शन पाहण्यापूर्वी पोलरायझेशन म्हणजे काय हे आपण थोडक्यात पाहूया. पोलरायझेशन ऑफ लाईट म्हणजेच काय? तर आपल्याला माहित आहे लाईट वेव्स ह्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स असतात, आणि इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स मध्ये इलेक्ट्रिक आणि इलेक्ट्रिक फील्ड्स आणि मॅग्नेटिक फील्ड्स ही सातत्याने व्हॅरी होत असतात. ही इलेक्ट्रिक फील्ड आणि मॅग्नेटिक फील्ड एकमेकांना काटकोनात असतात, परपेंडिक्युलर असतात. त्याचबरोबर इलेक्ट्रिक फील्ड, मॅग्नेटिक फील्ड आणि वेव्हच्या पुढे जाण्याची दिशा म्हणजे वेव्हच्या प्रोपगेशनची डायरेक्शन, हे तिन्हीही एकमेकांना परपेंडिक्युलर असतात. आता इथे इलेक्ट्रिक फील्ड आपल्याला एक्स ऍक्सिस वरती दिसते. व्हायब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर हे एक्स ऍक्सिस वरती आहे, पण ते वाय ऍक्सिस वरती पण असू शकतात किंवा कोणत्याही डायरेक्शनने असू शकतात. मग इलेक्ट्रिक वेक्टरची व्हायब्रेशन्स जर कोणत्याही दिशेने असतील, की जी डायरेक्शन ही झेड ऍक्सिसला परपेंडिक्युलर असेल, इथे वेव्हच्या प्रोपगेशनला परपेंडिक्युलर, तर अशा प्रकारच्या लाईटला अनपोलराइज्ड लाईट असे म्हणतात. इलेक्ट्रिक वेक्टरची व्हायब्रेशन्स ही कोणत्याही डायरेक्शनने असतील तर
तशा प्रकारच्या वेव्हला आपण अनपोलराइज्ड, तशा प्रकारच्या लाईटला अनपोलराइज्ड लाईट असे म्हणतात. आता जर लाईट मधील इलेक्ट्रिक वेक्टरची व्हायब्रेशन्स एकाच प्लेन मध्ये असतील तर तशा प्रकारच्या लाईटला प्लेन पोलराइज्ड लाईट असे म्हणतात. तर ही प्लेन पोलराइज्ड लाईट पोलॅरॉइडच्या साहाय्याने निर्माण केली जाते किंवा वेगवेगळे डिव्हाइसेस आहेत, त्या डिव्हाइसेस क्रिस्टल्सच्या साहाय्याने आपल्याला अशी प्लेन पोलराइज्ड लाईट मिळवता येते. तर आज आपल्याला जो पाहायचा पॉइंट आहे तो म्हणजेच पोलरायझेशन बाय रिफ्लेक्शन. पोलराइज्ड लाईट म्हणजे प्लेन पोलराइज्ड लाईट म्हणजेच काय, तर ज्या लाईट मध्ये इलेक्ट्रिक वेक्टरची व्हायब्रेशन्स ही एकाच प्लेन मध्ये असतात त्या लाईटला प्लेन पोलराइज्ड लाईट असे म्हणतात. लेट्स सी व्हॉट इज ब्रीव्स्टर्स लॉ. आता ब्रीव्स्टर्स लॉ म्हणजे काय ते आपण पाहणार आहोत. व्हेन लाईट इज इन्सिडेंट ॲट अन अँगल ऑन अ बाउंड्री between two transparent media having refractive indices n1 and n2, part of it gets refracted and rest gets reflected. तर जेव्हा एखादी लाईट दोन माध्यमांना सेपरेट करणाऱ्या पृष्ठभागावरती पडते. आता हे वरील माध्यम जे आहे, वरचा हा एक हे मीडियम आहे समजा आणि वरती एक मीडियम आहे. वरचे जे मीडियम आहे त्या मीडियमचा हा जो सरफेस आहे त्या सरफेसच्या वरील मीडियमचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स n1 आहे. खालील मीडियमचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आपण काय म्हणूया n2 आहे. आणि ह्या दोन मीडियमला सेपरेट करणारी ही हा सरफेस आहे. अशा सरफेस वरती जर अनपोलराइज्ड लाईट अशी पडत असेल, अनपोलराइज्ड लाईट जर पडत असेल तर काय होते, ह्या लाईटचा काही भाग ह्या अशा प्रकारे रिफ्रॅक्ट होते, ती लाईट रिफ्रॅक्ट होते आणि काही भाग त्या लाईटचा अशा प्रकारे रिफ्लेक्ट झालेला आपल्याला आढळून येतो. तर लाईट जेव्हा अशा प्रकारे दोन पारदर्शक माध्यमामधून प्रवास करते आणि एका पारदर्शक माध्यमातून दुसऱ्या पारदर्शक माध्यमामध्ये जात असताना ती लाईट अपवर्तित होते आणि परावर्तित सुद्धा होते. When light incidents on the surface separating two transparent medium, then part of the light gets reflected and remaining parts gets reflected. तर लाईट ही अशी रिफ्लेक्ट पण होते आणि रिफ्रॅक्ट सुद्धा होते. Let us consider unpolarized light incident from medium of refractive index n1. Suppose this unpolarized light is traveling through this medium of refractive index n1 on such a boundary perpendicular to the plane of the paper as shown in this figure. तर आपण असे म्हणूया की n1 इतका रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स असणाऱ्या मीडियम मधून ही लाईट या दुसऱ्या मीडियमच्या पृष्ठभागावरती पडते आहे. The incident wave is unpolarized. This incident light is unpolarized. Its electric field, which is in the plane perpendicular to the direction of incidence, is resolved into two components. One parallel to the plane of the paper, shown by double arrows. Shown by these double arrows, and other perpendicular to the plane of the paper shown by dots. So these are the dots. There are dots. तर या ठिकाणी ही जी इन्सिडेंट लाईट आहे ती इन्सिडेंट लाईट अनपोलराइज्ड आहे. आता इथे हे जे इलेक्ट्रिक फील्ड आहे ते इलेक्ट्रिक फील्ड च्या वेव्हच्या प्रोपगेशनच्या डायरेक्शनला परपेंडिक्युलर असते. मग हे इलेक्ट्रिक फील्ड आपल्याला दोन प्लेन मध्ये रिझॉल्व्ह झाल्याचे दाखवलेले आहे. एक कंपोनंट आहे तो या प्लेनला पॅरलल आहे की जो ह्या डबल एरोजने दाखवलेला आहे आणि इलेक्ट्रिक फील्डचा दुसरा कंपोनंट जो आहे तो या पेपरला परपेंडिक्युलर आहे, पेपरला पण परपेंडिक्युलर की जो अशा डॉट्सने दाखवलेला आहे.
तर अशा प्रकारे ही अनपोलराइज्ड आहे, अनपोलराइज्ड लाईट. याच्यामध्ये अशा प्रकारची पेपरच्या प्लेनला परपेंडिक्युलर व्हायब्रेशन्स आहेत आणि पेपरच्या प्लेनला पॅरलल सुद्धा व्हायब्रेशन्स आहेत. पॅरलल व्हायब्रेशन्स डबल एरोने दाखवलेले आहेत, परपेंडिक्युलर व्हायब्रेशन्स अशा प्रकारच्या डॉट्सने दाखवलेली आहेत. तर ही अनपोलराइज्ड लाईट आहे आणि ती अनपोलराइज्ड लाईट अशा दुसऱ्या सरफेस वरती इन्सिडेंट होते आहे. उदाहरणार्थ आपण असे म्हणूया की हा जो सरफेस आहे या सरफेसच्या वरती एअर आहे आणि खाली ग्लास आहे. वरच्या भागामध्ये जे मीडियम आहे तिकडे काय म्हणूया आपण एअर आहे, या भागामध्ये जे मीडियम आहे ते ग्लास आहे. म्हणजे लाईट एअर मधून ग्लास मध्ये प्रवेश करते आहे असे समजूया. वरच्या मीडियमचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स N1, दुसऱ्या खालच्या मीडियमचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स N2 आहे. Both have equal magnitudes. This parallel component and perpendicular component have the equal magnitude. In general, the reflected and refracted rays do not have equal magnitudes. Here, this light is refracted as like this. This is the refracted part, and this is the reflected part. In general, reflected and refracted rays do not have equal magnitudes. Here, this electric field component will not have equal magnitudes in this refracted part and reflected part, and hence are partially polarized, and therefore these rays are partially polarized. It was experimentally discovered by D. Brewster in 1812 that for a particular angle of incidence theta b, this angle theta b, the reflected light is completely plane polarized with its electric field perpendicular to the plane of the paper, while the refracted wave is partially polarized. तर 1812 मध्ये ब्रूस्टर या सायंटिस्टने असे दाखवून दिलेले आहे की ही इन्सिडेंट होणारी ही जी लाईट आहे, इन्सिडेंट होणारी लाईट ही जी लाईट आहे ती एका विशिष्ट अँगल मधून जर या सरफेस वरती इन्सिडेंट होत असेल तर ही रिफ्लेक्ट झालेली लाईट आहे ती कम्प्लिटली प्लेन पोलराइज्ड असते. रिफ्लेक्टेड लाईट ही काय असणार, प्लेन पोलराइज्ड असेल. तर रिफ्रॅक्टेड लाईट मात्र काय असते, पार्शियली पोलराइज्ड असते. म्हणजे अनपोलराइज्ड लाईट इन्सिडेंट झाली दुसऱ्या ट्रान्सपरंट मीडियमच्या सरफेस वरती, तर लाईट काय होते, पहिल्यांदा रिफ्रॅक्ट होते, नंतर रिफ्लेक्ट सुद्धा होते. रिफ्रॅक्टेड लाईट जी आहे ती पार्शियली पोलराइज्ड असते, अंशतः पोलरायझेशन झालेलं असेल, आणि रिफ्लेक्टेड लाईट जी असते ती मात्र प्लेन पोलराइज्ड असते. मात्र यातील इलेक्ट्रिक वेक्टरची जी व्हायब्रेशन्स आहेत ती या प्लेनला, पेपरच्या प्लेनला परपेंडिक्युलर असणार असे दाखवलेले आहेत, परपेंडिक्युलर असतात. This particular angle of incidence is called as the Brewster angle. This angle is called as the Brewster angle. It is also called as the polarizing angle. हा जो अँगल आहे त्या अँगलला ब्रूस्टर अँगल म्हणतात किंवा याला पोलरायझिंग अँगल सुद्धा असे म्हटले जाते. काय पोलरायझिंग अँगल म्हणजे, तर इन्सिडेंट रेने नॉर्मलशी केलेला असा एक अँगल की ज्यावेळी लाईट ही रिफ्लेक्ट सुद्धा होते आणि रिफ्रॅक्ट सुद्धा होते. तसेच रिफ्लेक्टेड लाईट जी आहे ती कम्प्लिटली प्लेन पोलराइज्ड असते आणि रिफ्रॅक्टेड लाईट मात्र पार्शियली प्लेन पोलराइज्ड असते. फॉर दिस अँगल ऑफ इन्सिडेन्स द रिफ्रॅक्टेड and reflected rays are perpendicular to each other. आणखीन एक याचे वैशिष्ट्य काय सांगता येईल मुलांनो, तर जेव्हा
लाईट ही या विशिष्ट अँगल थिटा बी मध्ये पडते, म्हणजे ब्रिस्टर अँगल वरून पडते किंवा पोलरायझिंग अँगल मध्ये असते, तेव्हा ही जी रिफ्लेक्टेड लाईट असते आणि रिफ्रॅक्टेड लाईट असते यांच्यामधील जो अँगल असतो तो 90 डिग्री असतो. हे रिफ्लेक्टेड लाईट आणि रिफ्रॅक्टेड लाईट या दोघांच्या मधील अँगल किती असतो? 90 डिग्री असतो. फ्रॉम द फिगर फॉर अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन थीटा वी हॅव, आता या फिगर वरून हा अँगल ऑफ हा ब्रिस्टर अँगल आहे किंवा पोलरायझिंग अँगल आहे थीटा बी, आणि इथे हा जो दाखवलेला आहे थीटा आर हा काय आहे? अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन. तर ह्या अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन साठी आपल्याला या आकृतीवरून काय लिहिता येईल? थीटा बी प्लस 90 डिग्री प्लस थीटा आर इज इक्वल टू 180 डिग्री. तर थीटा बी प्लस 90 डिग्री प्लस थीटा आर इज इक्वल टू 180 डिग्री. आता हे कसे लिहिले? तर आपण याच्या आधीच्या भागामध्ये पाहिलेले आहे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट मध्ये अँगल ऑफ इन्सिडेन्स इज इक्वल टू अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन, म्हणजे हा आपण अँगल ऑफ इन्सिडेन्स म्हणतो आणि याला काय म्हणतो आपण? अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तर हायजीन्स थेअरीनुसार आपण असे सिद्ध केलेले आहे की इन्सिडेंट रे आणि रिफ्लेक्ट अँगल ऑफ इन्सिडेन्स आणि अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन हे सारखेच असतात. अँगल ऑफ इन्सिडेन्स आणि अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन हे सारखेच असतात. त्यामुळे हा अँगल किती असेल? दिस अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो इक्वल टू थीटा बी. हा अँगल सुद्धा थीटा बी इतकाच असेल, थीटा बी अँगल असणार. हा थीटा बी आहे म्हणजे हा सुद्धा थीटा बी. मग आता आताच आपण पाहिलेल्या थेअरीनुसार रिफ्लेक्टेड रे आणि रिफ्रॅक्टेड रे, हा रिफ्रॅक्टेड रे आहे, हा रिफ्लेक्टेड रे आहे, यांच्यामधील अँगल हा 90 डिग्री असतो. मग हा थीटा बी हा 90 डिग्री आणि हा अँगल आहे थीटा आर. ह्या तिघांची जर बेरीज केली तर ती बेरीज किती येईल? हा 180 डिग्री अँगल होईल, म्हणजे थीटा बी प्लस 90 डिग्री प्लस दिस थीटा आर. दिस अँगल विल बी 180 degree. Therefore, we have written theta b plus 90 plus theta r is equal to 180 degree. If we take this 90 degree on this side, what will happen? Theta b plus theta r is equal to 180 degree minus 90 degree. हे 90 डिग्री इकडे घेतलं तर 180 मधून ते वजा होतील, म्हणजेच काय मिळतील आपल्याला? थीटा बी प्लस थीटा आर is equal to 90 degree. From this equation we can write theta r. मग थीटा आर बरोबर किती लिहिता येईल त्याच्यावरून? थीटा आर इज इक्वल टू 90 डिग्री मायनस थीटा बी. थीटा बी ते प्लस आहे, इकडे आले तर ते काय होतील? मायनस होतील. नाउ ड्युरिंग द लास्ट लेक्चर वी हॅड सीन लॉ ऑफ रिफ्रॅक्शन. रिफ्रॅक्शनचा लॉ आपण पाहिलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण अशा प्रकारे पाहिलेले आहे, साइन n1 साइन I इज इक्वल टू n2 साइन R. n1 into sin I is equal to n2 into sin R. We can apply this law for this refraction. हाच लॉ आपण इथल्या रिफ्रॅक्शनला अप्लाय करूया. आता इथे अँगल ऑफ इन्सिडेन्स किती आहे? थीटा बी आहे, म्हणजे I च्या ऐवजी आपण इथे थीटा बी ठेवलेला आहे. अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन किती आहे? थीटा आर आहे, म्हणून इथे आर च्या ऐवजी आपण काय ठेवला? थीटा आर. इथे जो आर आहे त्याच्याऐवजी थीटा आर ठेवला आणि आय च्या ऐवजी काय ठेवलेला आहे इथे आपण? थीटा बी. म्हणून हा जो स्नेल्स लॉ आहे किंवा रिफ्रॅक्शनचा जो लॉ आहे तो कसा झाला? इथे n1 साइन थीटा बी is equal to n2 sin theta r. Suppose this is equation number 1. Theta r is equal to 90 minus theta b, equation 1, and n1 sin theta b is equal to n2 sin theta r. This is equation number 2. From equation 2 we can write n2 upon n1
इज इक्वल टू साइन थिटा बी अपॉन साइन थिटा आर. आता हे जे इक्वेशन 1 आहे याच्यावरून n2 डिवायडेड बाय n1, हा n1 इकडे घेतला आपण, डिवाइड होईल म्हणजे n2 डिवायडेड बाय n1. साइन थिटा आर आपण या बाजूला घेतला, दुसऱ्या बाजूला इथे मल्टिप्लाय आहे तिकडे डिवाइड होईल म्हणजे n2 डिवायडेड बाय n1 बरोबर काय मिळतील, साइन थिटा बी डिवायडेड बाय साइन थिटा आर. म्हणजे n2 डिवायडेड बाय n1 is equal to sin theta b divided by sin theta r. But from equation 1, theta r is equal to 90 degree minus theta b. इक्वेशन 1 मध्ये आपण पाहिलेले आहे हे थीटा आर बरोबर काय आहेत 90 डिग्री मायनस थीटा बी. ती किंमत आपण या इक्वेशन मध्ये ठेवूया वरच्या. Therefore n2 divided by n1 is equal to sin theta b divided by sin value of theta r, that is 90 degree minus theta b. But sin 90 degree minus theta b is equal to cos theta b. इथे ही जी टर्म आहे sin 90 degree minus theta b त्याची किंमत आपल्याला किती ठेवता येईल, cos theta b. त्यामुळे हेच रिलेशन कसे झाले, n2 divided by n1 is equal to sin theta b divided by cos theta b. But sin theta divided by tan theta, sorry, sin theta divided by cos theta, it is equal to tan theta. Therefore sin theta b divided by cos theta b is equal to tan theta b. Therefore we get this equation, n2 divided by n1, n2 divided by n1 is equal to tan theta b. Or we can write this as like this, theta b is equal to tan inverse n2 upon n1. n2 is the refractive index of the second medium, n1 is the refractive index of the first medium. So this tangent theta b is equal to tan inverse of n2 upon n1. This is equation number 3. This is known as Brewster's law. This is the Brewster's law. Here we can write this equation, n2 upon n1 is equal to tan theta b as like this. Here this tan theta b is equal to tan theta b is equal to n2 divided by n1. But this n2 divided by n1 is the refractive index of second medium with respect to first. If the first medium is suppose vacuum, then we can write this relation as tan theta b is equal to n. That is tangent of the polarizing angle, tangent of this Brewster angle or polarizing angle is equal to refractive index of the refracting medium. What is Brewster's law? Tangent of the polarizing angle or tangent of the Brewster angle is equal to the refractive index of the refracting medium. Tan theta b is equal to n. We have written this as like this, theta b is equal to tan inverse of n2 upon n1. तर इथे हा ब्रूस्टर्स लॉ आपल्याला असा सांगता येईल काय, n2 भागिले n1 बरोबर tan theta b, म्हणजे पोलरायझिंग अँगलचा टॅन रेशो किंवा ब्रूस्टर अँगलचा टॅन रेशो हा कशा इतका असतो, दुसऱ्या मीडियमचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स भागिले पहिल्या मीडियमचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. किंवा असे म्हणता येईल आपल्याला ब्रूस्टर अँगलचा किंवा पोलरायझिंग अँगलचा टँजंट हा दुसऱ्या मीडियमचा पहिला माध्यम सापेक्ष अपवर्तनांका इतका असतो. थोडक्यात n2 डिवाइड बाय n1 इज इक्वल टू tan थीटा b किंवा थीटा b बरोबर tan इनवर्स ऑफ n2 डिवाइड बाय n1. यालाच आपण काय म्हणणार आहोत, ब्रूस्टर्स लॉ.
The phenomenon of polarization by reflection is used to cut out glare from reflecting surfaces using the special sunglasses. तर जेव्हा प्रखर असे रिफ्लेक्टेड लाईट आपल्या डोळ्यांच्याकडे येत असते, तेव्हा ह्या सनग्लासेस मध्ये ह्या पोलरायझेशनचा कन्सेप्ट यूज केलेला असतो. तर प्रखर रिफ्लेक्टेड लाईट आहे, त्या प्रखर रिफ्लेक्टेड लाईटची प्रखरता किंवा इंटेन्सिटी कमी करण्यासाठी सनग्लासेस मध्ये किंवा गॉगल्स मध्ये ह्या पोलरायझेशन या कन्सेप्टचा फिनॉमिनॉनचा यूज केलेला असतो, की ज्याच्यामुळे रिफ्लेक्ट झालेल्या लाईटची तीव्रता ही कमी होते, ग्लेअर कमी होतो. सनग्लासेस आर फिटेड विथ पोलराइड्स. हे जे सनग्लासेस असतात त्या सनग्लासेस वरती पोलराइड्स असतात, त्याच्यामध्ये पोलराइड्स फिट केलेले असतात, which reduce the intensity of partially or fully polarized light. तर हे जे पोलराइड्स असतात ते पोलराइड्स पार्शियली पोलराइज्ड लाईट किंवा फुल्ली पोलराइज्ड लाईट ची इंटेन्सिटी काय करतात, कमी करतात, तीव्रता कमी करतात. तर रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस पासून जी लाईट आपल्या डोळ्याकडे येते त्या लाईटची इंटेन्सिटी कमी करण्यासाठी सनग्लासेस मध्ये हे जे पोलराइड्स वापरलेले असतात ते पोलराइड्स त्या लाईटची इंटेन्सिटी कमी करतात आणि आपल्या डोळ्यांना इजा होण्यापासून वाचवतात. As seen above, intensity of sunlight or light coming from artificial sources which is completely unpolarized is also reduced to half by the polaroid. तर completely unpolarized light जरी सुद्धा ह्या पोलराइड वरती पडत असेल तरी हे पोलराइड्स त्या लाईटची इंटेन्सिटी किंवा त्या लाईटची जे इंटेन्सिटी निम्म्याने कमी करतात. अनपोलराइज्ड लाईट सुद्धा अनपोलराइज्ड लाईटची इंटेन्सिटी निम्म्याने कमी करण्याचे काम हे पोलराइड्स करतात. This phenomenon of polarization by reflection works only for non-metallic surfaces. तर हे मेटलच्या बाबतीत मेटॅलिक सरफेसेस साठी हा ब्रेव्हस्टर्स लॉ लागू होणार नाही, किंवा मेटल पासून जर लाईट रिफ्लेक्ट होत असेल तर तिथे मात्र हे लाईटचे पोलरायझेशन होणार नाही. म्हणजे पोलरायझेशनचा हा फिनॉमिनॉन फक्त नॉन मेटॅलिक सरफेसेस साठी लागू होतो. Thus, phenomenon of polarization by reflection works only for non-metallic surfaces. तर अशा प्रकारे हे रिफ्लेक्शन ऑफ पोलरायझेशन ऑफ लाईट बाय रिफ्लेक्शन किंवा ब्रेव्हस्टर्स लॉ. थँक्यू.